جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائی مسئلہ یہ ہے کہ جے آئی ٹیز کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو اس کا اقبالی بیان ہے عزیر بلوچ کا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا سیاستدان اور کرمنلز, یہ جس کو آپ دہشت گرد بھی کہتے ہیں, وہ آپس میں کراچی میں ان کے لنکیجز کیسے تھے, کون کون تھا, کس کس کو استعمال کرتا تھا؟ میں طرز کروں کاشف بھائی جی جی کہ ایک گروپ تو واضح تھا, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, جی جی جنہوں نے کراچی میں ادھم مچا رکھا تھا, قتل عام جاری رکھا. حکومت میں رہے تو بھی افتخار چودھری کے آنے پر جو قتل عام ہوا, ان کے منسٹر نے, صدر نے لہرا لہرا کے کہا کہ میں تو ایک تو گروہ واضح ہے, متحدہ قومی موومنٹ, لیکن مجھے کیونکہ میں آپ سے دور ہوں اور سر وہ آپ نام نہیں لے رہے, میں نام لے رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو میں کہہ رہا ہوں, ایک منٹ کے لیے مجھے سنیں گے تو میں سامنے ہوتا ہوں تو نہیں گھبراتا ہوں. ٹیلی فون پہ میرے لیے بڑا پریشانی, پر میں آپ کا حکم ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی یہاں ایک رپورٹ مشہور ہوئی ہے پاکستان میں, حمود الرحمان کمیشن. ٹھیک ہے, وہ ریاستی معاملات کی وجہ سے بھٹو صاحب نے اس کو ظاہر نہیں کیا یا ریاست نے ظاہر نہیں کیا. اپوزیشن نے سمجھا اس میں سارا پھنسا ہوا ہی بھٹو ہے, اور اتنی قیامت بپا کی حمود الرحمان حمود الرحمان حمود الرحمان. آخر حمود الرحمان جب جاری ہوئی تو شاید کچھ نہیں تھا. کیا تھا بھٹو کے لیے اس میں, اس کمیشن میں جن لوگوں کو شرمندگی ہوئی, سب نے کہا کہ بند کر دو یہ رپورٹ. ابھی آ جائے اس رپورٹ پہ. ابھی اس کے متعلق اتنا شور اتنا شور اتنا شور. ہم بھی کہتے تھے اگر ہم نہیں ہیں تو شائع کر دینی چاہیے, لیکن پھر وہی ریاستی معاملات آتے. یہ رپورٹ کورٹ میں گئی ہے, کورٹ نے دیکھی ہے, پھر کورٹ نے لفافوں میں ڈال کے واپس کی ہے. سندھ گورنمنٹ کے ایک محکمے نے یہ دیے تاثرات دیا کہ یہ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے, اس میں کچھ معاملات ہے. خیر, لیکن ابھی یہ جب آؤٹ ہی نہیں ہوئی, کورٹ میں گئی ہے, حکومت صوبائی حکومت کے پاس نہیں آئی ہے, یہ زیدی صاحب کے پاس کہاں سے آ گئی ہے, علی زیدی کے پاس کہاں سے آ گئی. اور دوسری بات سر اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس کے پاس گارڈ نے دی. چانڈیو صاحب میری بات سنیے, سائیں میری بات سنیے, کیا یہ میٹر کرتا ہے؟ میں تو یہی پوچھ رہا ہوں, پہلا سوال تو یہ ہے. سر سائیں میری بات تو سن لینا, آپ کی بات 100% درست ہے, اسی سے آگے چلتے ہیں. قیامت بتا کی ہوئی ہے انہوں نے, دو صورتیں چانڈیو صاحب, دو صورتیں ہو سکتی ہیں, دو صورتیں. خدا کا خوف. چانڈیو صاحب میری بات تو سن لیں, سائیں میری بات سنیے گا. اتنا ایک پارٹیوں کو, لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ کوئی آیا تھا دے گیا ہے, یہ ایسا معاملہ ہے. اور کورٹ میں گئی ہے, پہلے جمع ہوئی ہے, شکر ہے صاحبان نے دیکھی ہے. آسان سی بات ہے, بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی. لیکن یہ ہمارے واڈوا صاحب نے کتنا اچھا جملہ کہا ہے, جیسے پی اے نے مجھے یاد آ گئی, کیا بولا, دونوں کو سائٹ کرو. کیوں بھائی سائٹ کرو, اس کاغذات میں تو آپ نے قیامت بتا کی ہوئی ہے. ایسے لگا ہے جیسے پیپلز پارٹی قاتل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ واپسی کے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, پیپلز پارٹی ان جرائم میں نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی دہشت گردی میں, قتل عام میں لوگوں کو نہیں ہوتی. اب کیا کہنے, ان دونوں کو سائڈ کر دو. بھائی کیوں سائڈ کر دو؟ علی زیدی صاحب آئے جس ڈرامے میں, جس انداز ہاتھ لہرا لہرا کے بات. سر میرا سوال سن لیں گے, کیا میری سوال سن لیں گے چانڈیو صاحب؟ آپ کی بات صحیح ہے چانڈیو صاحب, میرا سوال آپ سن لیں. چانڈیو صاحب آپ کیونکہ دور ہیں ذرا, مجھے آپ کو, میں اگر ایک سوال پوچھنا آپ سے. دیکھیں میں نہیں جانتا یہ دوسری جے آئی ٹی رپورٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے. صحیح آپ صحیح. میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس میں جو محمد عارف ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایس آئی کا دستخط ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ حمیر جنید جو انٹیلیجنس بیورو کا ڈپٹی ڈائریکٹر دستخط ٹھیک ہے یا غلط؟ محمد اظہر پاکستان رینجرز میجر محمد اظہر دستخط ٹھیک ہے یا غلط؟ حماد صاحب میجر ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس دستخط ٹھیک ہے یا غلط؟ پہلا فیصلہ اس چیز کا ہونا, پہلا فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا یہ رپورٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے. دوسرا صحیح میرا بات سن لیں, میرا آرگومنٹ سن لیں, میری بات سن لیں. صحیح اگر معافی چاہتا ہوں میری بات سن لیں. آپ کہتے ہیں رپورٹ کہاں سے آئی, سب آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر یہ رپورٹ ٹھیک ہے تو پھر یہ میٹر نہیں کرتا کہاں سے آئی. اس کا مطلب اس کے الزامات کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. اگر غلط ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا پڑے گا. میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ آپ کے ساتھ وہی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ان کی جماعت نے قیامت بپا کی ہوئی تھی. زیدی صاحب جس ایکٹنگ سے, جس ڈرامے سے آئے, جس ڈرامے سے بات کر رہے تھے, میں جانتا ہوں وہاں ایک خاص علاقوں کے لوگ اس انداز سے بات کرتے ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کو کہنا چاہیے جناب
तहकीकात करवाएं। मैं कह रहा हूं तहकीकात करवाएं। मैं आपके बस मुताबिक यही आर्गुमेंट ही है। झूठ जाहिर हो जाएगा, मलिक सच साहब, जाहिर हो जाएगा। इनके पास आई कहां से? सर ये तो आप अदालत को आपने कल अपील की है चीफ जस्टिस को, क्या आप कह रहे हैं कहां से आई? पर आप विथड्रा क्यों कर रहे हैं? सर ये महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जिसको आपने कहा पब्लिक नहीं किया गया, इंडिया में पब्लिश हुई थी। इस बात को छोड़े, वो निकल आती है चीजें, वो छोड़े कहां से आई है, किधर से आई। इसको भी छोड़ देना, सिर्फ ये सवाल का जवाब पूछते हैं। 164 भी छोड़ें, GIT भी छोड़ें, सब कुछ छोड़ें। एक गैंग वॉर गले काटने वाला गुंडे के पास चीफ मिनिस्टर एक्टिंग सिंध का क्या कर रहा था? कौन सा एक्टिंग चीफ मिनिस्टर? कायम अली शाह साहब एक्टिंग तो नहीं थे उस वक्त। एक्टिंग थे जब? नहीं, चीफ मिनिस्टर थे वो। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे ना उस टाइम के। एक्टिंग चीफ मिनिस्टर नहीं थे, एक्चुअली चीफ मिनिस्टर। ठीक है सर, सॉरी आप एक्टिंग वजीर नहीं है, आप वजीर हैं। सॉरी, मैं एक्स की बजाय ठीक है चीफ मिनिस्टर थे वो। वहां क्यों गए थे? दूं। बाकी मिनिस्टर्स क्यों गए थे? उनके उनके कहने से MNA और MPS क्यों रखे गए? उनकी नॉमिनेशन पेपर्स क्यों फाइल की गई? छोड़ दे सब चीजें। वो तस्वीर उन्होंने भी डिजाइन नहीं की, हमने भी नहीं की। खत्म कर दे इस टॉपिक को। यहाँ के एक गैंगस्टर है, मशहूर गैंगस्टर है, आपका कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग फरिश्ते हैं, हम भी फरिश्ते हैं। आप सारी चीजें, आप लोग एक ही थे क्रिमिनल की दावत। और मेरा ख्याल है अगर उस दिन ये अगर इलेक्शन वाली रात को हुआ था, मे बी ही वाजंट द चीफ मिनिस्टर, ही वाज अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रॉब्ली, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस दिन इलेक्शन 2013 कहा जा रहा नहीं सर, आप उस ओकेजन को प्रोब करेंगे, सिर्फ उस ओकेजन को प्रोब कर ले तो ये आपको मिल जाएगा, तकरीरें आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, लेट्स नॉट टॉक गो देयर। ये चेक कीजिएगा क्या इलेक्शन की रात को ये इशाया हुआ था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सर ये तो मुबारकबाद का था जब वो सारे नॉमिनेट हो चुके थे। किसकी हल्फबर्दारी के बाद? MNA MPS की हल्फबर्दारी के बाद हुआ है सर। बिल्कुल सर। तो उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर बाद में बने होंगे। सो उस वक्त वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे नहीं, या बनने वाले थे, बन चुके थे, बनने वाले थे। सर मैं कह रहा हूँ एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले वर्कर थे, क्यों थे? फरियाल तारपुर साहब अभी वहीं पे थी। जी मलिक साहब, रास्ता बताएं कि यहां से जाना, क्योंकि देखें दो बड़ी डिस्टिंक्ट साइड्स हैं इसमें, और हमेशा पाकिस्तान में जब भी एक सियासी आर्गुमेंट आता है, हमने तारीखी तौर पे देखा, पैनमा आया, जो जिनके ऊपर इल्जाम है वो कहते हैं जी कुछ नहीं होना चाहिए, जिनके ऊपर नहीं होता था जनाब इसके ऊपर तो जल्द हल हो जानी चाहिए। दैट्स नॉट द ओनली इशू। मेरे जहन में माजी करीब का ये है, जब भी इस तरह का इशू आता है हम कंफ्यूज कर देते हैं इशू को। वो देखें जी पहले जुल्फिकार मिर्जा का जवाब लेकर आओ, पहले उसका जवाब लेकर आओ। यू टेल मी, हाउ डू यू सी इट? एक इल्जाम है, उसके ऊपर अगर आपको चलना हो तो किस तरह चलेंगे इसके ऊपर आगे? देखिए सर, ये एक JIT की रिपोर्ट है जिसके अंदर जितने इदारों का आपने नाम लिया, पुलिस के अलावा ये तमाम वफाकी इदारे हैं। इसका मतलब है जो इसकी एक जो असल कॉपी है, जो कि हुकूमती कॉपी है, जो सर्टिफाइड कॉपी है, वो हुकूमत के पास मौजूद है। और अगर वो वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास है, क्योंकि ये एक नेशनल JIT बनी जिसमें वफाकी इदारे जो हैं उन्होंने शमूलियत की। आपने जितने सिग्नेचर्स का जिक्र किया वो तमाम वफाकी इदारों के सिग्नेचर्स हैं, पुलिस के अलावा। और अगर ये हुकूमत सिंध के पास रिपोर्ट पड़ी है तो हुकूमत सिंध के पास है ये। तो अगर इसके अंदर वाकई ये ले दे करने के बजाय और ये कहने के बजाय कि एक रिपोर्ट है, 2 रिपोर्ट्स हैं या 28 रिपोर्ट्स हैं, या ये कहने के बजाय कि एक मोटरसाइकिल सवार आया था, उसने MK काली पहन रखी थी, इस वजह से वो रात की तारीकी में नजर नहीं आया और वो चौकीदार को दे के मुंह छुपा के चला गया, वो अपना नुक्ता। मलिक साहब आपका सिग्नल ड्रॉप हो रहा है। BP भी ड्रॉप हो रहा होगा। मैं मानता हूं आपका सिग्नल हुआ है जी। आज आप बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत के पास एक तरीकाकार है जो कि एक लीगल और मौसर तरीकाकार है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहे कि इस JIT को सर्टिफाई दोनों कॉपीज को देख के कर दे कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है। और अगर ये फेज 1 स्टेप 1 सर एक एक करके चलते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2 बताएं। एक और JIT बनाए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जी मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, इसकी बड़ी वजह एक ये है कि मैं कई अरसे से ये बात देख रहा हूं कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो कोई वफाकी जो हेलो सर आपकी आवाज फिर काटिए, मैं ब्रेक लेता हूं। मैं स्टेप 2 आपसे पूछता हूं क्योंकि मलिक साहब शायद वही बात मैं कह रहा था। पहला तो ये फैसला कर लें कि जो दूसरी JIT जिसमें सियासतदानों के नाम है वो ठीक है या गलत है। पहला फैसला, इसमें रेंजर्स, MI, ISI ये सारों के नाम, ये पहला फैसला आप कर लें। और अगर ये ठीक है फिर इसी में इसका अगला तरीकाकार लिखा हुआ है। सुनिएगा, वो कहते हैं कि दोनों जो पार्ट्स हैं JITs के, इसमें जो एक्टिविटीज हैं वो ओवरलैपिंग और इंटरमिंगल्ड है।
ये दोनों एक दूसरे को। हाउएवर ऑब्वियस इंप्लीकेशंस की वजह से फर्दर प्रोब की जरूरत है इस सेकंड जीआईटी को, जिसमें सियासतदानों के फर्दर प्रोब का मतलब यह है कि इसकी मजीद तफ्तीश और तहकीकात होनी चाहिए। दैट्स योर स्टेप 2। ब्रेक के बाद और कैसे होगी उसका ये तरीकाकार बनाते हैं, ये तरीकाकार के ऊपर बात कर लेते हैं कि कैसे हो सकता है। ये एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मलिक साहब से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा पहला इनमें से सर्टिफाई कर लें ठीक है, अली जैदी साहब का वर्जन ठीक है या नहीं है। अगर वो वर्जन ठीक है तो फिर क्या होना चाहिए, मलिक साहब से पूछेंगे।